Hari Om, everybody. Ruchira. नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम् भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम् निकामश्यामसुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरम् निकामश्यामसुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरम् प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनम् प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनम् प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवम् प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवम् निषङ्गचापसायकं धरं त्रिलोकनायकम् निषङ्गचापसायकं धरं त्रिलोकनायकम् दिनेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनम् दिनेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनम् मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनम् मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनम् मनोजवैरिवन्दितम् अजादिदेवसेवितम् मनोजवैरिवन्दितम् अजादिदेवसेवितम् विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणापहम् विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणापहम् नमामि इन्दिरापतिं सुखाकरं सतां गतिम् नमामि इन्दिरापतिं सुखाकरं सतां गतिम् भजे सशक्तिसानुजं शचीपति प्रियानुजम् भजे सशक्तिसानुजं शचीपति प्रियानुजम् त्वदङ्घ्रिमूलये नरा भजन्ति हीनमत्सरा त्वदङ्घ्रिमूलये नरा भजन्ति हीनमत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवीचिसङ्कुले पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवीचिसङ्कुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम् निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम् त्वमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं त्वमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम् जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम् भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभम् भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभम् स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् अनूपरूपभूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिम् अनूपरूपभूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिम् प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्ति देहि मे प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्ति देहि मे
पठन्ति ये स्तवम् इदं नरादरेण ते पदम् पठन्ति ये स्तवम् इदं नरादरेण ते पदम् व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता। ज्योतिबेन गीता ध्यान। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैः वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ज्ञानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्लोक 9, 10 અને 11। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर मुक्तसङ्गः समाचर यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वम् एष वोस्त्विष्टकामधुक् सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वम् एष वोस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं
ભાવયંતઃ શ્રેયઃ પરમવાપ્સ્યત. ભગવાન કે છે કર્મ કર્યા વગર છૂટકો નથી. અર્જુનને કર્મ નથી કરવા, મીનિંગ આ યુદ્ધ નથી કરવું. એટલે ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન કે છે કે તું કર્મનો આરંભ નહીં કરે, મીનિંગ તારું કર્તવ્ય કર્મ એઝ અ રાજા, એઝ અ લીડર ઓફ ધ પાંડવાસ એન્ડ ધ પીપલ ઓફ હસ્તિનાપુર, તારે લડવું અને હસ્તિનાપુરને બચાવવું કૌરવોથી, એ તારો ધર્મ છે, તારું કર્તવ્ય છે. અને અર્જુનને એ કરવું નથી. એ ભગવાને જે આગળ સમજાવ્યું બીજા ચેપ્ટરમાં, અધ્યાયમાં, એ પ્રમાણે એને થાય છે કે જો હું આ કાર્ય કરીશ, લોકોને હણીશ, મારીશ, તો મારી વાસના, આ ટાઈપની ખોટી વાસના વધશે. કારણ કે આપણે કાર્ય કરીએ અને કાર્યની ઇમ્પ્રેશન મનમાં પડે ને, મારી વાસના વધે. એટલે ભગવાન કહે છે જસ્ટ કાર્ય શરૂ નહીં કરવાથી તને એવું લાગે છે કે તું કર્મના બંધનમાંથી છૂટીશ, તો એ ખોટું છે. નહીં કર્મણા મનારંભા નૈષ્કર્મ્યમ પુરુષોસ્નુતે. પછી કે છે ન ચ સંન્યસના દેવ, અને બધું છોડી દેવાથી પણ. ભાઈ ઘણી વખત ઘણા લોકોને એવું થાય કે સંસારમાં બહુ બનતું નહીં હોય, વાઈફ સાથે બનતું નહીં હોય કે હસબન્ડ જોડે, આ બધું છોડીને મારે તો આશ્રમમાં જવું છે. તો ભગવાન શું કહે છે, ન ચ સંન્યસના દેવ સિદ્ધિમ સમધિગચ્છતિ. અર્જુન બધું છોડી દેવાથી પણ કઈ તને સિદ્ધિ મુક્તિ મળવાની નથી. કર્મ કરી, વાસના ઘટાડી, મનને શુદ્ધ કરી અને પછી જ સ્પિરિચ્યુઆલિટીમાં આગળ વધાય. પછી ભગવાન આપણા 9મા શ્લોકમાં વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, 9 થી 15 કે 16, 9 થી 16, 9 થી 16 બહુ જ સરસ શ્લોક છે. કારણ કે આપણે કેવી રીતે વર્તવું જીવનમાં, એ ભગવાન આપણને શીખવે છે. એટલે કે છે કે યજ્ઞાર્થાત, we have seen it, but I want to emphasize, so I will repeat lot of things. યજ્ઞાર્થાત કર્મણોન્યત્ર અયમ લોકઃ કર્મ બંધનઃ. યજ્ઞ આમાં ભગવાન બહુ જુદી રીતે ઇન્ટરપ્રિટ કરે છે. ટ્રેડિશનલ યજ્ઞ એટલે આપણે કુંડ બનાવીએ અને આપણે અગ્નિમાં સ્વાહા સ્વાહા જે અર્પણ કરીએ તે, કે ન મમ, આ મારું નથી. એ સ્પિરિટને ધ્યાનમાં રાખીને ભગવાન બે આર્મીની વચ્ચે જ્યારે અર્જુન છે, એ જ યજ્ઞ સ્પિરિટ એવરીડે કામમાં આપણે કેવી રીતે લવાય, આપણા ઘર સંસારમાં, જોઈન્ટ ફેમિલીમાં, કે મિત્રો જોડે, કે ભાઈ બહેનો જોડે, કે વર્ક ઉપર કેવી રીતે લવાય, એ ભગવાન અહીંયા સમજાવે છે યજ્ઞ સ્પિરિટમાં. ટ્રેડિશનલ યજ્ઞમાં શું હોય, દરેક વ્યક્તિ, દરેક કુટુંબ જે હોય, કોમન યજ્ઞ થાય, એમાં પોતાની લેબર આપે, વસ્તુ આપે અને અગ્નિને અર્પણ થાય. અને યજ્ઞના અંતે જે પ્રસાદ હોય તે બધાને વેચાય. એવી જ રીતે જ્યારે જીવનમાં પણ હું કર્મ કરું, એ ભગવાનને અર્પણ કરું. કર્મ ભગવાનને માટે વર્શિપ. તો કે છે યજ્ઞાર્થાત કર્મણઃ. હે અર્જુન, તું કર્મ કર, મીનિંગ તને એવું છે કે હું આ લડાઈ નહીં કરું, તું લડાઈ કર. પણ જો તું લડાઈ કરતો હોય કે યુધિષ્ઠિર રાજા થશે અને હું આમ સેનાપતિ થઈશ અને અમને બહુ સરસ રહેવાની જગ્યા ને બધું મળશે, તો ખોટું. પણ હસ્તિનાપુરના લોકો માટે હું કરું છું, મારે માટે નથી કરતો. યજ્ઞાર્થાત કર્મણોન્યત્ર કર્મણ, યજ્ઞ માટે કામ કર. સી, આ આપણે અર્જુનને ભગવાન કહેતો કે આ વાત કરી છે, પણ વી મસ્ટ રિફ્લેક્ટ કે મારું સવારે હું ઉઠું ને રાત્રે સુઈ જાઉં, એ વચ્ચે મારું શું ધ્યેય હોય છે, રાઈટ? ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે તારું ધ્યેય યજ્ઞ, મીનિંગ વર્શિપ, સેવા, કે હું ભગવાનની ભક્તિ કઈ રીતે કરું, કે આ મારું કર્તવ્ય કર્મ છે, એ હું કરીશ, એનું રિઝલ્ટ મારે નથી ભોગવવું કે મારે માટે, પણ બીજાને અર્પણ કરવું છે. એ રીતે આપણે પણ સવારે ઉઠીએ ત્યારથી આપણું ઉદ્દેશ્ય શું છે એ ખાસ જોવું. અને આપણું કંઈ પણ કર્મ હોય, whether you accept it or not, એ આપણા ઉદ્દેશ્ય, આપણા ગોલ પ્રમાણે જ હોય. લાસ્ટ ટાઈમ જોયું કે બિઝનેસમેન બિઝનેસ કરે, એ ગમે તે રીતે વાતો કરે કે હું તો સોસાયટીને સર કરું છું, આમ તેમ, એનું ધ્યેય જનરલી શું હોય, મારો પ્રોફિટ કેવી રીતે વધારવો. એવી રીતે જ્યારે મારું ધ્યેય જ હોય કે હું કંઈ પણ કરીશ, બિઝનેસ કરું, નોકરી કરું, છોકરાઓને ઉછેરું, કંઈ પણ કરું, મારું ધ્યેય તો ભગવાનને
ભક્તિ ભગવાનની વર્શિપ જ છે. એટલે કંઈ પણ કર્મ કરું હું ભગવાનને અર્પણ કરું છું. પછી મારે દરેક ધ્યેયમાં વિચારું નહીં, એ બિઝનેસ હોય તો પ્રોફિટ તો કરવો જ જોઈએ, નોકરી કરું છું એટલે મારે મારા બોસને મારી કંપનીને સર કરવું જોઈએ, બટ સ્પિરિટ શું હોવું જોઈએ કે ભગવાન આ તે મને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી છે, આ નોકરી આપી છે, તો હું એ જે કંઈ પણ કરું તને અર્પણ કરું. મારે માટેની મિનિંગ યુ વિલ ગીવ યોર વેરી બેસ્ટ ટુ યોર એમ્પ્લોયર, કારણ કે ભગવાન તે મને આ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી છે. અને આમ કરવાથી આપણું અંતઃકરણ પણ શુદ્ધ થાય, કારણ કે મારે માટે કરું તો મારી વાસના વધે, પણ જ્યારે મારે માટે નહીં કરું તો વાસના પણ જે એક્ઝિસ્ટિંગ વાસના હોય એ પણ ઘટતી જાય. એટલે યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો નેત્ર અયમ લોક કર્મ બંધન. પણ જ્યારે હું મારે માટે લોકો માટે આઈ મીન આ દુનિયામાં ઇહલોકે મારે માટે કરીશ કે મારા ફેમિલીને ફાયદો થશે, મને આ મળશે, તો વાસના વધતી જશે અને એનાથી બંધન થશે. તદર્થમ એટલા માટે હે અર્જુન કર્મ કૌંતેય તું તદ યજ્ઞ માટે જ, ભગવાનની સેવા માટે જ યજ્ઞ કર્મ કૌંતેય મુક્ત સંગ. એટલે સી જીવનમાં બદલવાનું કઈ જ નથી, ખાલી એટીટ્યુડ. કંઈ પણ હું કરું એ ભગવાનને અર્પણ, ભગવાનની સેવા તરીકે કરું તો મારો ધંધો પણ કંઈ પણ કરતો હું ઇટ બીકમ્સ ઇટ ફ્રીઝ મી મુક્ત સંગ સમાચર. અને અહીંયા કહ્યું કે યજ્ઞ સ્પિરિટની અંદર આપણને સી યજ્ઞ સ્પિરિટ એટલે શું કે કર્મ હું કરું એનું ફળ બીજા માટે. એટલે સંસારમાં આપણે શું કે હું બીજાને સર્વ કરીશ. બીજા એટલે મારા ભાઈ, મારા બેન, મારા સગાવાલા, મારો દેશ, રાઈટ, કે ઓર વસુધૈવ કુટુંબકમ. પણ યુ કમ ડાઉન, રાઈટ, વસુધૈવ કુટુંબકમ, આખું વિશ્વ પરથી આપણે કે નહીં, હું મારા દેશને, મારો દેશ તો બરોબર, પણ મારો કુટુંબીજન કે હું જ્યાં રહું છું, મારા શહેરમાં, અમારા સ્ટેટમાં કે યુ નો, એવી રીતે આસ્તે આસ્તે યુ કમ ટુ કુટુંબ. પણ કુટુંબ પણ મારું, કામ મારું, દેશ મારું, એ બધાને હું સર્વ કરું તો આ શરીર પણ મારું જ છે ને. રિમેમ્બર, મારે સેવા કોની કરવી છે? જે મારું ગણું છું, આ વિશ્વ મારું છે, એ ભગવાન તે ક્રિએટ કર્યું છું, અહીંયા રહું છું, તો હું વિશ્વને સર્વ કરીશ ભક્તિ તરીકે, કંઈ પણ કરીશ તો. એટલે જેને હું મારું ગણું અને આ વિશ્વને મારું ગણું એટલે કંઈ પણ બહાર ના રહી જાય. પણ એ જ રીતે હું કરું તો આ શરીર પણ મારું જ છે ને, આ ઇન્દ્રિયો પણ મારી જ છે, મન પણ મારું છે, બુદ્ધિ પણ મારી છે, તો એની સેવા મારે નહીં કરવી જોઈએ? સી આપણે જનરલી સેવા એટલે હું અહીંયા જઈશ કે બહાર જઈશ ને પબ્લિકમાં ફોટો પડે ને આમ તેમ, પણ સેવા, રાઈટ, આપણા ગુજરાતીમાં પેલી શું કહેવત છે, ઘરના છોકરા ઘંટી ચાટે, ઉપાધ્યાયને આંટો. એટલે સેવા બધાની કરવી જોઈએ જે રીતે ઓપોર્ચ્યુનિટી, પણ સેવા શરૂ ક્યાંથી થાય? મારા શરીર, મારું મન, મારી બુદ્ધિથી. તો શરીરની સેવા એટલે શું? એક સાદો દાખલો આપું, રાઈટ. ઘણા લોકો સ્પેશિયલી જે લોકો 60, 65, 70, 75, 80 ના થયા હોય, સવારે તમારી ઊંઘ 4:30, 5, 5:30 ઉડી જાય. There is a difference between getting up and waking up, right? Wake up બધા ઊંઘ ઉડી જાય, ઊંઘ ઉડે પછી આપણે શું કરીએ? આમ આળોટીએ કે હજુ પાછી ઊંઘ આવે છે કે નહીં. આમ વાત કરીએ કે આપણા યોગીઓ, રાઈટ, નરસિંહ મહેતા ને બધા કહેતા, યુ નો, શું છે, સાધુ પુરુષને સુઈ ન રહેવું, પાછલી છટગડી યાદ નથી આવતું, મેની યર્સ, રાઈટ. સાધુ પુરુષને સુઈ ન રહેવું. સાધુ એટલે નહીં કે જેને સંન્યાસ લીધો. સાધુનો સંસ્કૃતમાં લિટરલ મિનિંગ ઇઝ સારો, ગુડ. હવે તમે જ કહો તો આપણે પોતાને ગુડ માનીએ છીએ કે બેન? રાઈટ. આપણા છોકરાઓને શું કહીએ? ગુડ બોય, ગુડ ગર્લ, રાઈટ. તો આપણે કોણ છીએ? રાઈટ. તો આપણે પણ ગુડ પુરુષ. તો સવારે જ્યારે આંખ ખોલી જાય પછી પડી રહીએ કે પાછી ઊંઘ આવે, એને બદલે 4, 4:30 પછી જ્યારે પણ આંખ ઉઘડી જાય, વેકઅપ, ગેટઅપ, સાધુ પુરુષ અને સુઈ ન રહેવું. આ શેની સેવા છે? પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. મારું કર્તવ્ય યજ્ઞ સ્પિરિટ, મારા શરીરની સેવા. મારા શરીરને નિંદ્રાળું, આળસુ, પ્રમાદી બનાવવું એ શરીરની સેવા નથી. રિમેમ્બર,
ઇટ હેઝ ટુ સ્ટાર્ટ વિથ મી. એટલે પહેલી જો હું મારી જ સેવા નહીં કરું તો બીજાની કેવી રીતે કરવાનો? જસ્ટ થિંક ઓફ ઇટ. હું મારા ભાઈ જોડે જ લડતો હોઉં, પછી સમાજની સેવા કરું, વોટ ઇઝ ધ યુઝ ઓફ ઇટ? મારા ભાઈ બહેન સગાવાલા જોડે જો મને બનતું ના હોય તો પછી ઇટ ઇઝ ઓલ આડંબર, ઇઝન્ટ ઇટ? એટલે પહેલા શરીરની સેવા, પછી કે છે કે ઇન્દ્રિયની સેવા. હવે ઇન્દ્રિય જનરલી સેમાં, ઇન્દ્રિયને ભોગમાં બહુ ગમે. હવે ધારો કે ટેલિવિઝન જોવું હોય કે તમે, નથિંગ રોંગ, પણ હું કયો શો જોઉં છું ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. મારી કામના એ વધારશે, મારી ભોગ વાસના વધારશે કે ઘટાડશે, અને હું કેટલા કલાક જોઉં છું. એટલે ઇન્દ્રિયને અનનેસેસરીલી ભોગમાં પ્રવૃત્ત નહીં કરવી, એ યજ્ઞ સ્પિરિટ શેને માટે? મારી જ ઇન્દ્રિયો માટે. એ ભગવાનની સેવા છે. કારણ કે ઇન્દ્રિયો પણ, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, ધીસ ઇઝ ઓલ ટોટલ વિશ્વ. સી પારકાની એ બહુ ઇટ ઇઝ ઇઝી, રાઈટ? કે ફલાણાને આવું થયું છે, મારે એને મદદ કરવી છે, ચિન્મય મિશનને ચેક લખવો છે, કે ફલાણી હોસ્પિટલને પૈસા આપવા છે. પણ તમારા ભાઈના છોકરાઓને જ્યારે કોલેજ માટે ફી જોઈતી હોય ત્યારે તમે કહો કે તો છે જેવું હોય ને તું આપવાનો જ નથી, તો એ તમારી ભક્તિ બધી નકામી. સગા ભાઈ બહેન જોડે ડિફરન્સીસ ભૂલી જઈ અને જ્યારે તમે એનામાં પણ ભગવાન જુઓ એને મદદ કરો, તો એ આપણા મનની પણ સેવા છે. એટલે ઇન્દ્રિયની સેવા, પછી મનની સેવા. તમે સી વી હેવ ટુ ઓબ્ઝર્વ અવર માઇન્ડ અગેન એન્ડ અગેન. આઈ હેવ હર્ડ, ઘણા લોકો દર્શન મારી જોડે વાત કરવા આવે, ઘણી વાર એ લોકોને અંદર અંદર બનતું ના હોય તો આવીને રડે કે મને મારા પોતાના જ રિલેટિવ માટે આવી ખરાબ ઈચ્છા થાય છે કે આનું ખરાબ થાય. એટલી જ એ લોકોમાં કરે જ છે કે આવીને એવું કે છે. બટ યુ થિંક ઓફ ઇટ, કેટલા ફ્રસ્ટ્રેટેડ હશે કે તમે તમારા જ મનમાં તમારા જ ભાઈ બહેન સગાવાલાનું અહિત ઈચ્છો. પછી એ માણસ મંદિરમાં જઈને નાળિયેર ચડાવે કે શ્રીનાથજી જઈને ધજા ફરકાવે. ટેલ મી વોટ ઇઝ ધ યુઝ ઓફ ઇટ? એટલે મારા મનમાં કોઈનું પણ અહિત જેવું ઉદ્ભવે કે તરત જ હે કૃષ્ણ મને મદદ કર. આ ખોટો વિચાર છે, હું જાણું છું, હું કંઈ કરી શકતો નથી, મારે તારી મદદ જોઈએ છે. હૃદયમાં રડું, એ બી આંખોથી નહીં પણ હૃદયમાં આંખથી રડું, અને ભગવાનના ચરણ પકડીને ભગવાન મને મદદ કર, આ ખોટો વિચાર મારા મનમાં નહીં શોભે, ઇટ ઇઝ નોટ રાઈટ, મારે નથી જોઈતો. એ પણ આપણો યજ્ઞ સ્પિરિટ આપણા મન માટે છે. એટલે કોઈનું અહિત નહીં વિચારવું, ખોટું ચિંતન નહીં કરવું, વ્યર્થ ચિંતન નહીં કરવું. વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. નહીં તો વી ડિસીવ અવરસેલ્વ્સ કે હું તો ગીતાનો ક્લાસ એટેન્ડ કરું છું, ઉપનિષદનો ક્લાસ એટેન્ડ કરું છું, આ કરું છું, તે કરું છું, પણ મનમાં બીજાનું જો અહિત ઈચ્છતા હોઈએ તો સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ ઇઝ નોટ પોસિબલ. અને એ જ રીતે બુદ્ધિમાં આપણે બધા ઇન્ટેલિજન્ટ છે, રાઈટ? ફલાણો આ નથી કરતો, આને તો આમ કરવું જોઈએ, એ એનું કર્તવ્ય નથી કરતો, રાઈટ? જોઈન્ટ ફેમિલી, ઇવન જોઈન્ટ સાથે નહીં રહેતા હો, પણ તમે જાણો છો, પણ આ ભાઈ તો મને કોઈ દિવસ ફોન પણ નથી કરતો, આમ પણ નથી કરતો, પણ એને જરૂરત હોય. તો મારે એ શું કરે છે ને શું નથી કરતો એ જોવું જોઈએ, કે મારું કર્તવ્ય એના તરફ શું છે એ જોવું જોઈએ. જસ્ટ થિંક ઓફ ઇટ. એની જગ્યાએ હું હોઉં તો હું મદદ નહીં ઈચ્છું. ધેટ ઇઝ કોલ બુદ્ધિને માટે યજ્ઞ સ્પિરિટ, બુદ્ધિની સેવા. કે મારી બુદ્ધિમાં પેલો શું કરે છે કે નહીં, પણ મારે શું કરવું જોઈએ. ઓફકોર્સ પાત્ર હંમેશા જોવું જોઈએ. જેની પાસે પૈસા હોય એને તમે આપ્યા કરો, કઈ એ નહીં. પણ કોને સિમ્પલ દાખલો આપું. આપણે ત્યાં આજકાલ સ્પેશિયલી ઇન્ડિયામાં તો પૈસાદાર લોકોને ત્યાં ઇટ ઇઝ અ વેરી બિગ થિંગ. છોકરાઓની બર્થડે હોય તો જાણે લગ્ન હોય એવી રીતે ઘણા લોકો ઉજવતા હોય છે, વિચ ઇઝ ઓલ રાઈટ. બીજા બાળકોને પણ મોટી મોટી ગિફ્ટ આપે. પણ તમારા જ ઘરમાં જે નોકર કામ કરતો હોય એને પણ બે છોકરાઓ હોય જે ઈધર તો ગામમાં હોય અથવા જુદા રહેતા હોય, એને માટે તમે કઈ નહીં આપો. નાઉ ટેલ મી, જેને જરૂર નથી ને બધું મળે છે એને તમે મોટી મોટી ગિફ્ટ આપો, જેને જરૂર છે એને કઈ આપો નહીં. આ વસ્તુ આપણે બુદ્ધિથી વિચારીને જેને જરૂર હોય તેને આપીએ. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ યજ્ઞ સ્પિરિટ, મારી જ બુદ્ધિની સેવા. એટલે રિમેમ્બર, બધાની સેવા કરવી, દરેક વસ્તુમાં કર્તવ્ય
ભાવના યજ્ઞ સ્પિરિટ ભક્તિનો હોવો જોઈએ. પછી ભગવાન કહે છે સહયજ્ઞ પ્રજા સૃષ્ટ્વા પુરોવાચ પ્રજાપતિ. જ્યોતિબેન chant it so I get a little rest. Just one time, okay? सहयज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वम् एष वो स्विष्टकामधुक्. સહયજ્ઞ પ્રજા સૃષ્ટ્વા. ભગવાન કહે છે કે બ્રહ્માજીએ જ્યારે આ સૃષ્ટિ રચી, પ્રજાપતિ બ્રહ્માજીએ, ત્યારે પણ એ જ સ્પિરિટ થી કે હું સર્વ કરું છું ભગવાનને, સહયજ્ઞ એટલે એ જ યજ્ઞ સ્પિરિટ. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, નોટ કુંડ કરીને અગ્નિ, પણ યજ્ઞ સ્પિરિટ, ભક્તિ ભાવથી, વર્શિપ નો ભાવ. સહયજ્ઞ પ્રજા સૃષ્ટવા, આખું ક્રિએશન ભગવાને કર્યું. પુરોવાચ પ્રજાપતિ, અને પ્રજાપતિ બ્રહ્માજી બોલ્યા. પૂર્વ એન્શિયન્ટ શરૂઆત કરીએ, પ્રજાપતિ એ બોલ્યા. શું બોલ્યા? અનેન પ્રસવિષ્યધ્વમ એષ વહ અસ્તુ ઇષ્ટ કામધુક. અનેન, બાય ધીસ, મીનિંગ આ યજ્ઞ સ્પિરિટ થી, આ યજ્ઞ ભાવથી, આ યજ્ઞ ભાવનાથી, પ્રસવિષ્યધ્વમ, તમારા લોકોનું કલ્યાણ થાય, તમારી વૃદ્ધિ થાય. એટલે મનુષ્યને કહું છે, કારણ કે આ સમજે તો મનુષ્ય જ. પ્રસવિષ્યધ્વમ અસ્તુ ઇષ્ટ કામધુક, કે જો આ યજ્ઞ સ્પિરિટ તમે જાળવશો, એ તો તમને વશિષ્ઠની કામધેનુ તરીકે કામ આવશે. કામધેનુ એટલે મારી જે ઈચ્છા હોય એ બધી ફૂલફિલ કરશે. Now તમે જુઓ, see, we are an integral part of universe. See, the very word universe, it is not multiverse. યુનિ એટલે એક, એટલે આપણું આખું કોસ્મોસ એક જ છે. અને કોસ્મોસ ની અંદર તમે જુઓ, દરેક વસ્તુ યજ્ઞ સ્પિરિટ રાખતું હોય છે. પૃથ્વી છે, રાઈટ, એની ધરીની આસપાસ 24 hours ફરતી હોય છે. એ કોઈ દિવસ કે છે આ 26મી જાન્યુઆરી છે કે દિવાળી આવી એટલે ચલો એક દિવસ ઓફ લઈ લઈએ, કે 3 દિવસ, આ 3 દિવસ હું નહીં ફરું, જ્યાં દિવસ છે ત્યાં દિવસ રહેશે, રાત છે ત્યાં રાત. એવું બને છે. પર્વત ઉપર સ્નો આવે. સી, વી નેવર થિંક ઓફ ઇટ ધીસ વે. જેમ જેમ ગરમી વધતી થાય, ઉનાળામાં વરસાદ નહીં હોય તો પાણી એ થાય. ગંગામાં, ગંગોત્રી પર આટલો સ્નો, 12 માસ પાણી આપે નદી. પર્વત સ્નોને એલાવ કરે. પછી વનસ્પતિ, કઈ વનસ્પતિ? ચીકુ, ચીકુનું ઝાડ ચીકુ ખાય છે, જમરૂકનું ઝાડ જમરૂક ખાય છે. બધું બીજાને માટે, પશુ માટે, પક્ષી માટે, મનુષ્ય માટે. સૂર્ય ઉગે છે રોજ અને આખી સૃષ્ટિને એનર્જી આપે છે. કોને માટે? ચંદ્ર પણ પાક જે ઉગે એમાં રસ, રાઈટ, એ 15મા અધ્યાયમાં આવશે, એ પણ કાયમ 20 રોજ સવારથી સાંજ દરેક વસ્તુ. એનિમલ્સ, રાઈટ, મરી જાય તો એનું ચામડી કામ આવે, કેટલી વસ્તુઓ કામ આવે. ખેતરની અંદર ઉંદર હોય તો સાપ ઉંદરને મારે. દરેક વસ્તુ સૃષ્ટિમાં આપતી જ હોય છે. ખાલી એક જ એવો છે જેને ભગવાને બુદ્ધિ આપી છે. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, આખી સૃષ્ટિ, રાઈટ, ઇનર્ટ પદાર્થો લાઈક સૂર્ય, ચંદ્ર એટસેટ્રા, અને પશુ, પક્ષી, ઝાડ જેમાં જીવ છે, પણ એ બધાને ભગવાને નિયંત્રિત કર્યા છે. ઇન્સ્ટિંક્ટિવલી, they don't have freedom. ચીકુનું ઝાડ એવું નહીં કે આ વખતે હું કોઈને ચીકુ લેવા જ નહીં દઉં, આવે તો પકડી લઈશ. ના, it cannot do it. ખાલી મનુષ્યને જ બુદ્ધિ અને ફ્રીડમ આપી છે કે તારે કરવું કે નહીં કરવું, બીજાને મદદ કરવી કે નહીં કરવી, જુઠ્ઠું બોલવું કે નહીં બોલવું. Only મનુષ્ય has this. See, we don't observe the nature. આપણે આપણા છોકરાઓ જોડે પણ એટલા એટેચ હોય છે. સી, તમારે બેકયાર્ડ આવ્યું, ઇન્ડિયામાં બધાને બેકયાર્ડ ને એવું નહીં હોય, પણ તમે કશે પણ ઇવન ગાર્ડનમાં પણ જુઓ ને, પક્ષીનો માળો હોય, અને એમાં જ્યારે ઈંડું ફૂટે, નાનું બચ્ચું હોય તો ચકલો અને ચકલી બહાર જાય, નાના નાના મચ્છર કે દાણો લાવી ને એને ખવડાવે. એ લોકો બહાર આમાં ઉડતા હોય અને પેલું અંદર ચાંચ ખોલે અને એને આપે. પણ જેવું બાળક રિલેટિવલી મોટું થાય અને પાંખ ફડફડાવતું થાય, પણ એને માળામાંથી બહાર આવતા ડર લાગે શરૂઆતમાં.
તો એ જ મા બાપ એઝ ઇફ કે એને આપે છે પણ આપે નહીં અને એને ધાર પર લાવે અને પછી આપવાને બદલે જતા રહે અને પેલું બેલેન્સ ગુમાવે પડે અને પાંખ ફડફડાવે અને એ ઉડતું થઈ જાય. 1-2 દિવસ પાછું માળામાં આવે અને ઇટ ગોઝ ઓન ઇટ્સ ઓન. મનુષ્યને એટેચમેન્ટ પુષ્કળ હોય. યુ થિંક ઓફ ઇટ. આપણા સંબંધોમાં એટેચમેન્ટ ને બધાને લીધે હું મારા છોકરા માટે પણ બીજાને નહીં આપું, બધું મારા માટે. એટલે કે છે તને બુદ્ધિ આપી છે. અને સ્વામીજી બહુ સરસ દાખલો આપતા હતા કે તિર્યક એટલે પશુ અને બર્ડ્સ એ બધાનું માથું, હૃદય, પેટ અને સેક્સ ઓર્ગન બેઝિકલી એક લાઈનમાં. જ્યારે મનુષ્યને ભગવાને બુદ્ધિ આપી, મસ્તકમાં બુદ્ધિ, હૃદયમાં ઇમોશન, પછી પેટ અને પછી જનનેન્દ્રિય, સેક્સ ઓર્ગન. થિંક ઓફ ઇટ. છતાં ટેલિવિઝન પર એડવર્ટાઇઝમેન્ટ વધારેમાં વધારે શેની આવે? ફૂડ અને સેક્સ. માણસ વિચાર શેના કરતો હોય છે? જેવું તમે અન્ન તેવા ઓડકાર, આખો દિવસ ટેલિવિઝન ને બધું એ જ રીતે જુઓ તો વિચાર શેના આવે? એટલે ભગવાન કે છે સહયજ્ઞ પ્રજા સૃષ્ટવા પુરોવાચ પ્રજાપતિ અનેન પ્રસવિષ્યત્વમ. બાય ધીસ યજ્ઞ સ્પિરિટ, મીનિંગ તારું જ પેટ ભરવા અને તારી જ ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા કરતા બધાને યજ્ઞ સ્પિરિટમાં વેન યુ સર્વ અનેન પ્રસવ યહ અસ્તુ ઇષ્ટ કામધુક. તો આ યજ્ઞ સ્પિરિટ તારે માટે કામધેનુનું બનશે. એટલે આપણે બધા કે આ ગીતામાં ભગવાને અર્જુનને કહ્યું છે નહીં, આપણે જ્યારે એકલા બેઠા હોય ત્યારે આ શ્લોકોનો વિચાર કરવાનો કે મારા જીવનમાં કેટલી જગ્યામાં યજ્ઞ સ્પિરિટ છે અને કેટલા કાર્યમાં નથી. અને જ્યાં નથી ત્યાં ડેલિબરેટલી આઈ હેવ ટુ ટ્રાય. ડોન્ટ વરી ના હોય તો, પણ હે અત્યાર સુધી હું કેરલેસ હતો, હવે મારે આ યજ્ઞ સ્પિરિટ મારા જીવનમાં લાવવો છે. અને આપણે ગયા ગુરુવારે જોયું કે 5 ટાઈપના યજ્ઞ છે, રાઈટ? બ્રહ્મ યજ્ઞ, નૃ યજ્ઞ, પછી છે ભૂત યજ્ઞ, પિતૃ યજ્ઞ અને દેવ યજ્ઞ, રાઈટ? બ્રહ્મ યજ્ઞ મીનિંગ ભગવાન વેદ વ્યાસે આ 4 વેદ કમ્પાઇલ કર્યા. એ પહેલા લોકોને ખાલી મેમરીમાં હતા, પણ હી ન્યુ કે હવે લોકો ભૂલવા માંડશે અને એ જ આસ્તે આસ્તે શંકરાચાર્યએ પાછા ઇન્ટરપ્રિટ કર્યા, રાઈટ? સદાશિવ સમારંભામ શંકરાચાર્ય મધ્યમામ અસ્મદાચાર્ય પર્યંતામ વંદે ગુરુ પરંપરામ. સદાશિવ સમારંભામ, ક્રિએશન જોડે શિવ ભગવાને આપ્યા સદાશિવ સમ આરંભમ. પછી એ ગુરુ શિષ્ય અંતિલ શંકરાચાર્યજી આવ્યા, જેને આખું બધું પાછું વ્યવસ્થિત રીતે ભાષ્ય લખીને આપણને મને તમને આવડે એ માટે ભાષ્ય લખ્યા. પણ છતાં મને તમને સંસ્કૃત આવડતું નથી, પણ એ જ અસ્મદાચાર્ય પર્યંતમ. એ જેમ ગંગા પેરિનિયલ રિવર છે, ગંગોત્રીથી 24 કલાક 7 દિવસ વહે છે, એવી રીતે આ જ્ઞાન ગુરુથી શિષ્ય, શિવ ભગવાનથી શંકરાચાર્ય, શંકરાચાર્યથી આપણા ગુરુ ચિન્મયાનંદજી, એમ એ સતત વહેતું આવ્યું છે. વંદે ગુરુ પર એ નહીં હું વંદન કરું. વંદન એટલે નહીં કે ગુરુ દક્ષિણામાં 100 રૂપિયા આપ્યા કે 1000 રૂપિયા આપ્યા. હું એમ જો આજે ગીતા આપણે શીખીએ છીએ એ મારા કર્તવ્યમાં કેટલું ઉતારું છું. સમજીને જ્યારે ચાન્સ મળે ત્યારે બીજાને સમજાવવાનો ચાન્સ મળે તો એ પણ સમજાવવાનું. એને કહેવાય ખરી ગુરુ દક્ષિણા, કે એનો આપણે શું કહેવાય ટુ સ્પ્રેડ ઇટ, રાઈટ? ધ વેરી વર્ડ મિશન મીનિંગ ટુ સ્પ્રેડ ઇટ. આઈ ડોન્ટ રિમેમ્બર ગુજરાતી શબ્દ, પણ બહોળી રીતે જેને પોસિબલ હોય એને વેચવાનો. એ આપણું કર્તવ્ય છે કે આ જ્ઞાન જે મને મળ્યું છે એ વધારેમાં વધારે લોકોમાં પ્રસારિત કરવું. ઓકે, આવી પ્રસારિત કરવું જોઈએ. તો એ છે દેવયજ્ઞ. પછી કે છે નૃ યજ્ઞ. આપણે હું જે કંઈ પણ છું એમાં કેટલા લોકોનો ભાગ છે તો એ લોકો માટે પણ મારે કરવું જોઈએ. મીનિંગ હું જે કંઈ પણ કરું છું એ લોકોને યાદ કરી અને when I get a chance also offer something to them, કારણ કે એ લોકોને લીધે છે. પછી ભૂત યજ્ઞ, રાઈટ? એ આઈ થિંક many of us do it.
રાઈટ. ઇન્ડિયામાં આપણે કબૂતરને સવારે આપણે અન્ન આપીએ, દાણા આપીએ, એવી રીતે કે કૂતરાને રોટલી આપીએ, એટસેટ્રા, ગાયને આપીએ. સો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ભૂત યજ્ઞ, કે તમે પણ મારું જીવન આટલું સહેલું કરો છો, તો ધીસ ઇઝ માય ગ્રેટિટ્યુડ ફોર વોટ યુ આર ડુઈંગ. પછી ભૂત યજ્ઞ, what is the next one? Let's see here. પિતૃ, right? See, પિતૃ યજ્ઞ આજકાલ ભણેલા ઘણા લોકો કે પિતૃ યજ્ઞ એ શું, કાગડાને તમારે આપવાનું ને આ બધું, ઇટ ઇઝ ઓલ હમ્બગ. પણ સી, ધીસ આર ઓલ સિમ્બલ્સ. પિતૃ યજ્ઞ એટલે શું? આજે આપણું સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ જે કંઈ પણ છે, એ પ્રીવિયસ જનરેશને જે કર્યું એને લીધે જ આટલું આગળ છે ને. છોકરો કે મેં તો ધંધો આટલો વિકસાવ્યો, પપ્પા કરતા હતા ત્યારે ફક્ત આટલા લાખ હતા, મેં તો આટલા કરોડ કર્યું. એ પેલા તો રૂપિયો એટલો બધો ડિવેલ્યુ થઈ ગયો. પપ્પાએ સોનું કર્યું, એને અત્યારે 1000 કહેવાય. અને એમણે એ કર્યું તો તું એ વધારી શક્યો છે ને. કોમ્પ્યુટર ઇઝ ધ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ. આટલા મોટા એક એક મકાન જેટલા મશીનો, આજે આપણો નાનો સેલ ફોન હેઝ મોર. યુ કાન્ટ કે એ એન્જિનિયરોમાં બુદ્ધિ નથી, એ લોકોએ કર્યું તો આજે આ સેલ ફોનમાં આ બધું છે. કોઈ પણ વસ્તુ તમે જુઓ, એટલે આગલી પેઢીને નકારાત્મક, એ લોકોને તો કઈ ખબર જ નથી કે આ સેલ ફોન છે. એ લોકો શા માટે પેલા ડબ્બા જેવા ટેલિફોન રાખતા હતા, પણ એ ટેલિફોન હતા જેમ આપણે આમ કરીને ડાયલ કરતા હતા, રાઈટ? રિમેમ્બર? એ હતું તો આજે પછી કોર્ડલેસ આવ્યા, અને કોર્ડલેસ માંથી આજે વાયરલેસ ફોન આવ્યા. સો વી મસ્ટ હેવ ગ્રેટિટ્યુડ ફોર ધોઝ કે એ લોકોએ આ ડિસ્કવર કર્યું છે, એને લીધે. અને એને કહેવાય શ્રાદ્ધ, કે વર્ષમાં એટલીસ્ટ આ ટાઈમે હે ભગવાન, મારા ફોરફાધર્સ, હું તમને યાદ કરું કે આજે હું જે કંઈ પણ છું, નોટ ઓનલી સાયન્ટિફિકલી, સંસ્કાર, કલ્ચર, કુટુંબની પ્રથા, આ બધું તમારે લીધે છે. તો હું તમને નમું છું અને આ તમારા વતી અહીંયા ઓફર કરું છું. અને છેલ્લે જેનો દાખલો ભગવાને લીધો છે કે દેવ યજ્ઞ. દેવ એટલે આ નેચરલ ફોર્સિસ. ઇન્દ્ર રાજા, વરુણ રાજા, સૂર્ય, ચંદ્ર, આપણી ઇન્દ્રિયોમાં જે દેવતા છે જેને લીધે હું જોઈ શકું છું, એ મીનિંગ જો નેચરલ ફોર્સિસ આપણને સાથે કોઓપરેટ નહીં કરે, ખાસ રાઈટ ટાઈમે વરસાદ ના આવે, બહુ ગરમી થાય, રાઈટ? મારી હ્યુસ્ટનમાં વધારે પડતી ઠંડી થઈ તો બધા નળ ફાટી ગયા અને બધું ફ્રીઝ થઈ ગયું. ઓલ ધીસ થિંગ્સ હેપન. એટલે નેચરલ ફોર્સિસને પણ આપણી જોડે કેવી રીતે કોઓપરેટ કરાવવા, એને માટે દેવ યજ્ઞ કહેવાય. તો ભગવાન અહીંયા 5 યજ્ઞ ડિટેલમાં નથી કહ્યા, પણ દેવ યજ્ઞ કહ્યો છે. ફરીથી ચેન્ટિત જ્યોતિબેન. Oh no, you have to unmute. देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत. દેવાન ભાવયતાનેન તે દેવા ભાવયંતુ. We must understand કે નેચરલ ફોર્સિસ ભગવાને ઓલરેડી લો એન્ડ ઓર્ડર તો એસ્ટાબ્લિશ કર્યો છે. જેવી રીતે મેં કહ્યું, પૃથ્વી એની ભ્રમણ કક્ષામાં સૂર્યની આજુબાજુમાં ફરે, પોતાની ધરીની આજુબાજુમાં પણ ફરે, એટલે દિવસ અને રાત થાય. વરસાદ અમુક ટાઈમે આવે, ઉનાળો, શિયાળો, 6 ઋતુ, રાઈટ? શિશિર, પછી વસંત, પછી શું આવે વસંત પછી? ગ્રીષ્મ, ગ્રીષ્મ પછી પાનખર, પાનખર પછી હેમંત, હેમંત પછી શિશિર, વચ્ચે વરસાદ. એનીવે 6 ઋતુ. ઋતુઓ હવે એટલી બધી નથી આવતી, પણ એક પછી એક આવે. એટલે આ ઓર્ડર જે છે એ ભગવાને રોજ સવારે સૂર્ય ઉગે, શિયાળામાં રાત મોટી હોય, ઉનાળામાં દિવસ મોટો હોય, આ બધું ભગવાને ગોઠવી રાખ્યું છે. પણ એની અંદર જ્યારે મનુષ્ય ઉથલ પાથલ કરે, નદીઓને પોલ્યુટ કરે, કંઈ પણ કરે, તો એ નેચરલ ક્રમમાં વિકૃતિ આવી જાય રાધર દેન સહજતા. એટલે ભગવાન કહે છે કે દેવાન ભાવયતાનેન. દેવાન એટલે આ નેચરલ ફોર્સિસ જે છે એને ભાવયતાનેન, મીનિંગ એ લોકોનું પોષણ કરવું, એ લોકોને નરીશ કરવા. યજ્ઞની અંદર, રાઈટ? આપણે પેલું સ્વાહા કહીએ, અને અગ્નિ
ઇન્દ્ર રાજા ને બધાને આપણો ભોગ લઈ જાય, એવી રીતે મારા કર્તવ્યથી પણ દેવાન ભાવયતાને તે દેવા ભાવયંતુ. એ દેવ જે તમે દેવને તમે અર્પણ કરો ને, એ જયારે કે ભાઈ જસ્ટ થિંક ઓફ ઇટ, આ કોવિડ શરૂ થયું હમણાં નહીં પણ ગયા મે જૂનમાં ફોટા આવતા હતા ગંગાના જમુનાના, રાઈટ, એકદમ ક્રિસ્ટલ ક્લિયર વોટર. આઈ એમ શ્યોર વોટ્સએપમાં તમને ઘણાને આવ્યું હશે, કેટલી બધી માછલીઓ દેખાય. ગવર્મેન્ટ વોઝ સ્પેન્ડિંગ બિલિયન્સ ટુ ક્લીન અપ ગંગા એન્ડ જમુના. અને 2 કે 2.5 મહિના જ્યારે પેલું ગંદકી ના આવી તો ઓટોમેટિક ચોખ્ખું થઈ ગયું. એટલે જ્યારે મનુષ્ય જ કેરફુલ રહે, નોટ કે વી ડોન્ટ હેવ ટુ યુઝ નેચરલ ફોર્સિસ, પણ એને માટે જે પોલ્યુશન ક્રિએટ કરીએ એ પણ ચોખ્ખું કરીને ધ્યાન રાખીને કરીએ તો કે દેવા, વેન વી આર કેરફુલ, કે નેચર પણ આપણને બ્લેસ કરશે. એટલે કે પરસ્પરમ ભાવયંત, પરસ્પર આપણે એમની સેવા કરીએ તો એ આપણી સેવા કરે. પરસ્પરમ ભાવયંત શ્રેય પરમ ભાપ્સ્યત, તારું કલ્યાણ થશે, તારું શ્રેય થશે. સી આપણે એ સાધારણ પણ જોઈએ છીએ કે તમે હેંગિંગ ગાર્ડન ગયા હશો મુંબઈમાં, રાઈટ? હેંગિંગ ગાર્ડન જાઓ અને બીજે કશે જ્યાં વનસ્પતિ ઉગી હોય ત્યાં પણ બીજે કશે પણ ફૂલ ને બધું આવે, પણ જ્યાં માળીએ ખાસ પાણી વધારે આપ્યું હોય, ખાતર આપ્યું હોય, વીડ્સ કાઢી લીધા હોય, કાતરથી બરોબર શેપ આપ્યો હોય, અને જ્યારે ખાતર બરોબર આપ્યું હોય, મીનિંગ માળીએ જતન કર્યું હોય, તો એ ફૂલ પણ કેવા સરસ રંગીન હોય ને આપણે ચાલતા હોય તો આપણને ગમે. તો એવી રીતે કે છે દેવાન ભાવયતા ને પરસ્પર આપણે જો દેવતાની એક ભાવથી રાખીએ, 5 નેચરલ ફોર્સિસ ને પણ આપણે અબ્યુઝ નહીં કરીએ તો એ પણ આપણને બ્લેસ કરશે. અને આપણું સ્વાભાવિક તમે દાખલો જુઓ, નાનું બાળક 5-6 મહિનાનું, હજુ તો એ સ્તનપાન જ કરતું હોય, એ જ્યારે સ્તનપાન કરતું હોય ત્યારે એને કેટલો આનંદ થાય, અને મમ્મીને પણ આનંદ થાય, પણ બાળકને આનંદ થાય કારણ કે એનું પેટ ભરાય. હવે એ જ બાળક પેટ ભરાઈ જાય, ડાયપર ક્લીન હોય, પછી એકદમ હસતો હોય, ચેષ્ટા કરે, રાઈટ? નાના બાળકો એને ખબર નહીં, ચેષ્ટા કરે. બાળકને ખબર નથી, એ ઘૂંટણિયા તાણીને આમ કરતો હોય તેમ ચેષ્ટા કરે તો આનંદ કોને થાય? મમ્મીને. ઇઝન્ટ ઇટ? જોએ પહેલી વાર ખાલી આમ ફરીને હસે તો મમ્મી ફોન કરે, ઓ પેલા જે પડખું ફર્યો, રાઈટ? ધ વેરી ફર્સ્ટ ટાઈમ યુ વોન્ટ ટુ કોલ યોર હસબન્ડ એન્ડ ટેલ યોર હસબન્ડ કે એ ચેષ્ટા જે બાળક કરે એનો આનંદ બાળકને નથી આવતો, માતા પિતાને આવે છે, રાઈટ? પણ જ્યારે એ દૂધ પીએ ત્યારે બાળકને આનંદ આવે. પરસ્પરમ ભાવયંત, આપણે બીજાને માટે, અને બીજા દરેક જણ જો યજ્ઞ સ્પિરિટ કેળવે તો ભગવાન કહે છે કે આ જંગલમાં જે મંગલ થાય એ અહીંયા થાય, કે તમારું એમાં કલ્યાણ થાય. ઇટ ઇઝ વેરી વેરી નેચર. દેવાન ભાવયતાને તે દેવા ભાવયંત. સી સ્ટડી તો બધા કરે, પણ સ્ટડી કરતી વખતે માં સરસ્વતીને પણ ઇન્વોક કરે કે હે માં, હું ભણવા બેઠો છું, મારું મન બીજે કશે કદાચ નહીં જાય, હેલ્પ મી. સી બીજો પણ જે એમ નહીં કરતો એ પણ પાસ થાય, પણ વેન યુ ઇન્વોક માં સરસ્વતી with her blessing when you study, right? આપણે ઘણી વાર નથી કહેતા અહંકાર વગર જ્યારે એમને કરીએ તો એકદમ દીપી ઉઠે, પણ મિનિટ યુ બીકમ કોન્શિયસ, ઇવન પ્લેયર, રાઈટ, 90 રન સુધી કઈ વાંધો ના હોય, પણ 95 અને 100 ની વચ્ચે જરા કોન્શિયસ થઈ જાય, સેન્ચુરી થશે કે નહીં, લોકો શું કહેશે, રાઈટ? પછી આપણે કે એનું ફોર્મ છે. પણ જ્યારે એમને જ કરતો હોય, રાઈટ, તો ફ્રાક દઈને see you can see it, we see it all around. In the same way he says પરસ્પરમ ભાવયંતઃ શ્રેય, આપણું શ્રેયસ, આપણું કલ્યાણ થાય. એટલે નેચરલ ફોર્સિસ ધો they will always bless us, પણ આપણે પણ આપણું કર્તવ્ય કરવું જ જોઈએ. નેક્સ્ટ વન જ્યોતિબેન. ઈષ્ટાન ભોગાન હિ વો દેવાઃ, ઈષ્ટાન ભોગાન હિ વો દેવાઃ દાસ્યન્તે યજ્ઞભાવિતાઃ, દાસ્યन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान प्रदायैभ्यः, तैर्दत्तान प्रदायैभ्यः यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः, यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः. इष्टान् भोगान् हि वो देवाः
दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान प्रदायैभ्यः यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ઈષ્ટાન ભોગાન હિ વો દેવાહા. આપણે જ્યારે જ્યારે દેવોને પોષીએ અને એ પણ આપણને બ્લેસ કરે, પરસ્પરમ ભાવયંત, તો દેવ આપણને શું આપે? ઈષ્ટાન ભોગાન. રાઈટ સમયે વરસાદ આવે, આપણા ઈચ્છિત ભોગ મળે, પાક સારો થાય, સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ સારું રહે, તો કે છે ઈષ્ટાન ભોગાન હિ વો દેવાહા દાસ્યંતે યજ્ઞ ભાવિતા. તમારા યજ્ઞ સ્પિરિટ થી, નોટ સેલ્ફિશલી, યજ્ઞ સ્પિરિટ થી જે રીતે સર્વ કર્યું છે એને લીધે એ દેવતા તમારા દાસ બની જાય છે. હવે દાસ શબ્દ જનરલી આપણે સાંભળીએ એટલે આપણને થાય કે એક રાજા બીજા રાજાને હરાવી દે તો જે હારી જાય એ રાજા દાસ થઈ જાય, રાઈટ? અને ટ્રેડિશનલી આપણે ટીવી મૂવીમાં જોયું હોય કે જે હારી ગયેલો રાજા હોય એ પોતાને સોના મહોર ને આ ને તે બધું મોટી પ્લેટમાં લાવે અને સિંહાસન પર જે અત્યાર સુધી એ બેસતો હોય ત્યાં એ રાજા બેઠો હોય અને જે રાજા હારી ગયો હોય એ બધું લાવીને આ રાજાને આપે. અને but that is not what this દાસ્યંતે. See, દાસ્યંતે એટલે તમને પ્રેમથી કેમ કોઈ ગુલામ બનાવી દે. આપણે રેસ્ટોરન્ટમાં જમવા ગયા હોઈએ અને તમે કઈ ઓર્ડર કર્યું હોય, રાઈટ? સે સાઉથ ઇન્ડિયન રેસ્ટોરન્ટમાં ગયા હોય અને પેલો આવીને કહે હિયર ઇઝ યોર ઢોસા, હિયર ઇઝ ઇડલી, અને તમારી ચટણી ખલાસ થઈ ગઈ અને તમારે ચટણી જોઈતી હોય, 4 વાર પેલા તરફ જુઓ, તમારી સામે જોઈને આવે, વોટ યુ વોન્ટ, પછી તમે કહો ચટણી, ઓકે આઈ એમ બ્રિંગિંગ ઇટ, તો તમને એને ટીપ આપવાનું મન થાય. પણ પેલો આવીને આપે કે સર હિયર ઇટ ઇઝ, જસ્ટ લેટ મી નો, કેન આઈ ડુ એનીથિંગ ફોર યુ. થોડી વાર આવે અને તમે ચટણી માગો એ પહેલા ચટણી લઈને આવ્યો કે વી લાઈક સમ ચટણી અને હસતો હોય. હવે એને તમને ટીપ આપવાનું મન થાય કે નહીં? જસ્ટ થિંક ઓફ ઇટ. ઓર કોઈને ઘેરે ગયા હોય, રાઈટ, આપ એને ચા આપ, અથવા કે અરે તમે ચા પીશો? નાના, ચા તો પીવી જ જોઈએ. વોટ એ ડિફરન્સ ઇટ મેક્સ, ઇઝન્ટ ઇટ? તો એ શું કે છે? ઈષ્ટાન ભોગાન હિ વો દેવા. જે દેવને પણ આપણે આવી રીતે પ્રેમથી નદીને ચોખ્ખી રાખી હોય, બધું કર્યું હોય, અને એ પણ આપણને ઈચ્છિત ભોગ આપે. દાસ્યંતે યજ્ઞ ભાવિતા, આપણા યજ્ઞ સ્પિરિટ થી એ આપણા દાસ બની જાય. નોટ રાજા અને પણ દાસ મિનિંગ પ્રેમથી કે બોલ તારે માટે તો હું બધું જ કરીશ, કારણ કે તે મારે માટે કર્યું છે. દાસ્યંતે યજ્ઞ ભાવિત. પણ અલાસ, જ્યારે દેવ આપણને આપે છે ત્યારે માણસની સ્થિતિ શું હોય છે? તૈહિ દત્તાન, જે મારી દેવે મને આપ્યું હોય, તૈહિ દત્તાન અપ્રદાયભ્યઃ યો ભુંક્તે સ્તેન એવ સહ. રિમેમ્બર, હું નથી કહેતો, ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે કે આપણને જે આપણા કામ કરવાથી મળ્યું, મિનિંગ આપણને જે ભોગ મળે, whether તમને પગાર મળે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં એ મળે કે ખેડૂતને પાક, દરેકની પોતાની વૃત્તિ પ્રમાણે, પણ એ જે કંઈ પણ મળે એ તમારા માટે નથી 100%. તૈહિ દત્તાન, આપણા કર્મના ફળ તરીકે મને ને તમને જે મળે, તૈર દત્તાન અપ્રદાયભ્યઃ, without sharing it, without offering it to the society or others. યહ ભુંક્તે, પોતે જ સ્વાહા, મારે માટે જ છે ને હું બાકીનું બચાવી રાખીશ, પણ પેલાને જોઈએ છે એને તો નહીં જ આપું. યો ભુંક્તે, ભગવાન શું કે છે એને? સ્તેન એવ સહ. એ માણસ તો ભગવાન કહે છે ચોર છે. સ્તેન, થીફ, કે એ તો ચોર છે. એટલે હવે આપણે અંદર જોવું જોઈએ કે હું ચોર છું. સમાજ તો આપણને બહુ મોટા કહેતા હોય, પણ હું ચોર છું કે નહીં, આ ડેફિનેશન ભગવાને આપી છે, રાઈટ? કે જે પોતાને માટે જ ખાય, બીજાને આપતો નથી, એને શું કહેવાય? ચોર. ભગવાન કહે છે તૈર દત્તાન પ્રદાયભ્યઃ યો ભુંક્તે સ્તેન એવ સહ. Now think of it, one more verse and then we'll go. Yagnasista. यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः, यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः
भुञ्जते ते त्वगं पापाः भुञ्जते ते त्वगं पापाः ये पचन्यात्मकारणात् ये प्रचन्यात्मकारणात् यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापाः ये पचन्यात्मकारणात् It is not pachanyatma, ye pachanti, pachantya. पचन्यात्म You are omitting ta. Ye pachantyatma karanat. Pachanti atma karanat. Okay. It is not pachanyatma karanat. Okay. Yagna sista shina santah muchyante sarva kilbisaihi. હવે ભગવાન કહે છે પહેલામાં કહ્યું કે એ ચોર છે જે બીજા જોડે શેર નથી કરતો, બીજાની જોડે બીજાને આપતો નથી. યજ્ઞ શિસ્ત અશીન, એટલે યજ્ઞ કર્યો હોય કે પૂજા કરી હોય કે આવી રીતે કર્તવ્ય કરીને જે કંઈ મળ્યું હોય, સિન સંત એ પ્રસાદ રૂપે પોતે પણ થોડું લે. સંત મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બિષૈ, બધા જોડે વેચી અને પોતે પણ પોતાનો ભાગ લે કે મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બિષૈ. ભુંજતે તે ત્વગમ પાપા, ભુંજતે એટલે ખાય છે, તે એ લોકો તું અગમ પાપા, અગમ એટલે સિન પાપ, આઈ મીન અગમ સિન અને એ પાપી કે છે તે અગમ પાપા, એ પાપી માણસ તો પાપ જ ખાય છે. કોણ છે પાપી માણસ? તે પચંતી આત્મકારણા, જે પોતાને માટે જ ખાવાનું બનાવે છે અને બીજાને આપતો નથી. મીનિંગ પોતે કર્તવ્ય કરે અને મારે માટે જ રાખીશ ને બીજાને નહીં આપું, એ કે એ તો એના પાપ વધારતો જ જાય છે. પહેલા આગલા શ્લોકમાં એને ચોર કહ્યો, અહીંયા એને કહ્યું કે પાપી પોતાના પાપ વધારે છે. અને પ્લીઝ રિમેમ્બર, ધીસ ઇઝ નોટ ટુ ઇવેલ્યુએટ અવર ભાઈ બેન સગાવાલા ફ્રેન્ડ્સ, ધીસ ઇઝ ટુ લુક એટ અવર ઓન સેલ્ફ, કે હું સમાજમાં કઈ રીતે વર્તું છું, મારે માટે જ કે હું પણ શેર કરું છું. હવે આમાં લખ્યું છે કે એના પાપ વધે. જસ્ટ થિંક ઓફ ઇટ, રાઈટ? યજ્ઞ શિષ્ટા સિન સંત મુચ્યંતે તે વિકલ્પિસી. દરેક માણસ કઈ ને કઈ નોઈંગલી ઓર અનનોઈંગલી પાપ કરતો હોય છે. આપણે પેલા ખાંડી દસ્તો હતો, ખાંડી દસ્તામાં તમે એલચી કે કઈ પણ દાટો ને એક નાનું મચ્છર રહી ગયું હોય તો દટાઈ જાય કે નહીં? અત્યારે આપણે પેલું ગ્રાઇન્ડર અથવા અહીંયા ટેક્સાસમાં, રાઈટ, when there is a time when there are love bugs, and if you are going on highway, in half an hour આખી વિન્ડશીલ્ડ એ મચ્છરોથી મરેલા હોય. તમારે કન્ટિન્યુઅસલી વાઇપર ચલાવવું પડે એ ક્લીન કરવા, કારણ કે મચ્છરો મરી જાય. યુ કેનોટ એવોઇડ. 60-70 માઇલ જતા હો તો ધીસ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન. ધેટ ઇઝ નેચરલ. પાપ એટલે વાસના ઓરસો. જે માણસ પોતાને માટે જ કરતો હોય, એ પચનથી આત્મકારણા, હું કરીશ, હું ભોગવીશ મારા ફેમિલી માટે જ, બીજા કોઈને ટચ નહીં કરવા દઉં, એનું શું થાય? વાસના, ઈચ્છા, આંદોલન, શરીરથી કર્મ કરે, ઓબ્જેક્ટ ઇમોશન થોટ્સ મારે માટે જ ભોગવે, એટલે એની મનમાં ઇમ્પ્રેશન પડે કે મારે તો હજુ વધારે ભોગવવું છે. વાસના વધે, વાસના વધે, પાછી ડિઝાયર, એટલે એ ચક્કરમાં પુનરપી જન્મ પુનરપી, એ બંધનમાં ફસાતો જ જાય. એને બદલે જેની વાસના હોય, ઈચ્છા હોય, પણ એ પોતાને બદલે એ મને આ મળ્યું છે, મારું પણ હું ભોગવીશ, પણ બીજા બધાને આપીશ, તો એક્ઝિસ્ટિંગ વાસના ઘટતી જાય. વાસના ઘટે, ઈચ્છા ઘટે, ઈચ્છા ઓછી થાય, આંદોલન ઓછા, મન અને બુદ્ધિ શાંત થાય, એ જીવને આત્માનો અનુભવ થાય. એટલે ભગવાન કહે છે યજ્ઞ શિષ્ટા સિન સંત, એ સંત માણસ, એ સંત પુરુષ જે યજ્ઞ પછી મેને કર્તવ્ય પછી એમાંથી થોડું લઈ અને બીજાને પણ વેચે છે. મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બિષૈ, એ બધા પાપમાંથી છૂટી જાય. પાપ એટલે વાસનાઓ એની ઘટતી જાય અને એમાંથી એ છૂટી જાય. ભુંજતે તે ત્વગમ પાપા, જે પોતાને માટે, જે પાપી પોતાને માટે જ બનાવે છે ને ખાય છે, તે પચનથી આત્મકારણા, એ પોતાને માટે જ કૂક કરીને ખાય છે, એ તો પાપી છે ને એના પાપ વધારે છે. હવે see, we don't have to decide on others, but we know where we stand.
અને ઇફ આઈ એમ ઓનલી ડુઈંગ થિંગ્સ ફોર માય સેલ્ફ, મારે કેવી રીતે બદલાવવું એ આનાથી સમજી ને વી હેવ ટુ ચેન્જ, બીકોઝ મારે મારી વાસના ઘટાડી અને મારા હૃદયમાં મારે શાંતિ મેળવવી છે. જે મર્યા પછી શું થવાનું છે ડોન્ટ વરી, પણ અત્યારે જીવનમાં શાંતિ લાવવી હોય તો આ યજ્ઞ સ્પિરિટ કેળવી અને બીજા. નાવ સી, તમે આપણા શરીરમાં જ જુઓ, right? I've given this example before, but think of it. મેં કહ્યું કે we are part of the cosmos, total cosmos universe, we are part. Remember, a part must serve the total. You have no choice. If you are part of a large corporation, every department for the success of the corporation must serve the total. Every individual must serve the department. તો આખી કંપનીનો પ્રોગ્રેસ થાય, isn't it? આપણા શરીરમાં જ જુઓ, ઘણા લોકોને માઇગ્રેન, હેડેક ને એવું થતું હોય, અને જ્યારે માથું બહુ દુખતું હોય ત્યારે કંઈક કરવાનું મન થાય કે હું તો બેસી રહીશ, તો સૂન મૂન બેસી રહો, તો એ વખતે હાર્ટ કે લુક, આ તો કઈ વિચારતો પણ નથી ને બેઠો છે, હું પણ થોડું આસ્તે પંપ કરીશ, બ્લડ પ્રેશર 120/80 ને બદલે 80/40 થવા તો મારે કહેવાના બહુ પંપ નથી કરવું. કિડની કે ના ના, હવે હાર્ટ પણ આવું કરે છે તો હું પણ થોડી વાર બહુ બધું પાણી ચોખ્ખું નહીં કરું, નો યુરિન એન્ડ ઓલ ધીસ. નાઉ થિંક ઓફ ઇટ. પણ દરેક અંગ, સી ભગવાને નેચર કેવું બનાવ્યું છે, બીજો અંગ વીક થાય, કામ કરે કે ના કરે, હું તો મારું કર્તવ્ય કરીશ. કોઈ પણ ડોક્ટરને પૂછો, જ્યાં સુધી પર્સનનું હાર્ટ અને બ્રેઇન કમ્પ્લીટલી ડેડ ના હોય ત્યાં સુધી બનતો પ્રયાસ કરીને દરેક અંગ કામ કર્યા જ કરે. છેલ્લે જ્યારે શ્વાસ છૂટી જાય ને ઓક્સિજન ના મળતો હોય, એક પછી એક અંગો બધા, પણ ત્યાં સુધી પોતાનું કર્તવ્ય એ છોડે જ નહીં. એવી જ રીતે મારે ને તમારે પણ, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, જેમ દરેક અંગ આખું શરીર બનાવે છે, એવી જ રીતે each one of us together make our કુટુંબ, તમારી બિલ્ડિંગમાં રહેતા હોય તો તમારી સોસાયટી, તમારું ગામ, તમારો મહોલ્લો, તમારું શહેર, તમારો દેશ, અને ઓલ ધ વે ટુ વિશ્વ, આખું કોસ્મોસ. એક પૈડું પણ જરા વીક થાય, રાઈટ, તો આખી ગાડીમાં રાઈડ બગડી જાય. એટલે જો હું, આઈ કાન્ટ કંટ્રોલ અધર્સ, પણ જો હું મારું કર્તવ્ય છોડું તો એની ઇફેક્ટ આખી દુનિયામાં થાય, isn't it? એક પૈડું બરોબર ન હોય, ધારો કે 4 પૈડા હોય તો એક બરોબર ના હોય તો પણ રથ બરોબર નહીં ચાલે. તો મારે મારું કર્તવ્ય યજ્ઞ સ્પિરિટથી કરવું જોઈએ કે નહીં? એટલે ભગવાન છે યજ્ઞ શિષ્ટા સિનસંત મુચ્યંતે સત્યે. અને હવેના 2 શ્લોક છે, બ્યુટીફુલ શ્લોક, 2 ટુગેધર. अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्नात् भवन्ति भूतानि, पर्जन्यात् अन्न संभवः, पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञः कर्म समुद्भवः, यज्ञ कर्म समुद्भवः. अन्नात् भवन्ति भूतानि, पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञ कर्म समुद्भवः. कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, ब्रह्माक्षर समुद्भवं, ब्रह्माक्षर समुद्भवं. तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म, नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं, नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं. कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, ब्रह्माक्षर समुद्भवं. तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म, नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं. ભગવાન કહે છે અન્નાદ ભવંતિ ભૂતાની. પહેલા લિટરલ મિનિંગ જોઈએ ને પછી એની પાછળનું સિગ્નિફિકન્સ. અન્નથી
બીઈંગ્સ જીવ ઉત્પન્ન થાય. અન્નાદ ભવંતિ ભૂતાની પર્જન્યાત અન્ન સંભવ, અને અન્ન વરસાદથી પેદા થાય. યજ્ઞાત ભવતી પર્જન્ય, અને વરસાદ આપણે જો યજ્ઞ સ્પિરિટથી નેચર દેવાન ભાવ હતા, યજ્ઞથી વરસાદ પડે, અને યજ્ઞ કર્મ સમુથોમાં, કર્મ કરીએ ત્યારે યજ્ઞ થાય. લેટ અસ જસ્ટ સ્ટે વિથ ધીસ. નાઉ કોઈ કે અન્નથી કેવી રીતે માણસો થાય. 4 ટાઈપના, એક છે જરાયુજ, ઉદ્ભિજ, અંડજ એન્ડ સ્વેદજ. જરાયુજ એટલે પેટમાંથી જન્મે તે, એટલે પશુઓ અને હ્યુમન બીંગ, આપણે કહેવાય જરાયુજ. ઉદ્ભિજ એટલે જે જમીનને ફાડીને આવે એ, એટલે વૃક્ષ, જે બી ફૂટે અને પેલા બી પોતે ફૂટે, પછી ધરાને ફૂટે અને બહાર આવે, એને કે ઉદ્ભિજ. અંડજ એટલે જે ઈંડામાંથી જન્મે, એને કહેવાય અંડજ. અને સ્વેદજ પરસેવાથી જૂ એટસેટ્રા જેનો જન્મ થાય. એ 4 ટાઈપના જ બીઈંગ્સ છે ઇન ધ વર્લ્ડ. અને એ ચારે અન્નાદ ભવંતી ભૂતાની. લિટરલી એવું નથી કે તમે અન્ન ખાઓ અને બીજો માણસ થાય, પણ જે અન્ન માતા પિતાએ ખાધું હોય, એ અન્નથી ધી એસેન્સ ઓફ અન્ન becomes the virya and a seed in father and mother. અને when it comes together, a child is conceived. અને એ બાળકને પછી માતાએ જે ફૂડ ખાધું હોય ને એસિમ્યુલેટ કર્યું હોય, એનાથી એ એનું પોષણ થાય અને બાળકનો જન્મ થાય. પછી વેધર ઇટ ઇઝ અંડજ, સ્વેદજ કોઈ પણ હોય, એના પેરેન્ટ્સ એ ફૂડ ખાધું હોય અને ફૂડનું પરિવર્તન થઈ એમાંથી એસેન્શિયલી, એટલે દરેક જીવ અન્નમાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. અન્ન એટલે કુક્ડ ફૂડ. અહીંયા પહેલાની અંદર અન્નાદ ભવંતી ભૂતાની. હવે લેટ અસ ટેક સિગ્નિફિકન્સ. અન્નથી સોસાયટી, રાઈટ? આપણે ત્યાં તમે નાના ગામમાં રહેતા હો અને મોટા શહેરમાં. હું વર્ષો પહેલા અર્લી 70s, 1970 અમે લોકો સિયાટલમાં હતા. તો સિયાટલ વોઝ કન્સિડર રિલેટિવલી મોટું ટાઉન. ઇટ વોઝ નોટ અ હ્યુજ ટાઉન ઇન ધોઝ ડેઝ, બટ રિલેટિવલી મોટું ટાઉન. યુનિવર્સિટી ઓફ વોશિંગ્ટનમાં ઘણા ઇન્ડિયન સ્ટુડન્ટ્સ અને થોડાક ઇન્ડિયનો બોઈંગમાં કામ કરતા હતા એ વખતે. તો એ વખતે અમારા એક ફ્રેન્ડ હતા, એ સિયાટલથી લગભગ 80-90 માઇલ નોર્થ રહેતા હતા. અને દર શુક્રવારે રાત્રે એ સિયાટલ આવી જાય, અને અમે 4-5 ફ્રેન્ડ્સ હતા, એ કોઈને ને કોઈની જોડે શુક્રવારે રહે અને રવિવારે રાત્રે પાછા જાય. અને તમે એને પૂછો તો કે ત્યાં તો કઈ there is no life there. સિયાટલમાં there is life. એટલે મસ્કરીમાં અમે પૂછ્યું કે ડોક્ટર, તમે ત્યાં મૂવ થયા પછી there is no life there. But when a person says કે અમારા ગામમાં લાઈફ નથી, મીનિંગ શું? 1-2 રેસ્ટોરન્ટો છે, થોડા લોકો છે, પણ શુક્રવારે કંઈ કરવાનું જ નથી. પણ અહીંયા સિયાટલ આવીએ, I think some of you who have been to USA or have lived here, you remember, right? In those days, શુક્ર કે શનિવારે બહુ જ ઓછી વસ્તી હતી ઇન્ડિયનોની. યુનિવર્સિટીમાં સ્ટુડન્ટ્સ મૂવી લાવે અને બધા જ લિટરલી 90% પ્લસ પોપ્યુલેશન ઓફ ઇન્ડિયન વિલ ઓલ ગેટ ટુગેધર ઇન યુનિવર્સિટી. અને તમે ગામના બધા શહેરમાં રહેતા હોય, બધા એકબીજાને મળો. અને એકાદ ઇન્ડિયન રેસ્ટોરન્ટ કે નાની હોય ત્યાં જાય, પણ ત્યાં ડિપાર્ટમેન્ટ સ્ટોર હોય, રાઈટ? આપણે તો 20 વર્ષ પહેલા સુરતમાં, બરોડામાં કશે મોલ્સ નતા, રાઈટ? હવે મોલ થઈ ગયા તો શું, અહીંયા તો લાઈફ છે, રાઈટ? આજુબાજુમાં નાના ગામમાં જે રહેતા હોય ત્યાં જશું, બરોડા જશું, અમદાવાદ જશું, સુરત જશું, અથવા મુંબઈ. કેમ? અરે મુંબઈમાં મોલની અંદર ફરશું, આમ તેમ. એટલે જ્યાં એન્જોયેબલ ગુડ્સ હોય, 5 ઇન્દ્રિયોને મજા આવે એવી ભોગ હોય, ત્યાં આપણે કહીએ કે અહીંયા તો લાઈફ છે, પણ ગામમાં લાઈફ નથી. અન્નાદ ભવંતી ભૂતાની. જ્યાં wherever there are enjoyable goods, ભોગ પામીને માણસને આનંદ આપે એવી વસ્તુ હોય, ત્યાં લોકો એકઠા થાય. અન્નાદ ભવંતી ભૂતાની પર્જન્યાત અન્ન સંભવ. આ જે અન્ન, જે ભોગ છે, એ બને કેવી રીતે? તો કે વરસાદથી. વરસાદ એટલે પ્રોડક્ટિવ પોટેન્શિયલ. Think of it. જમીન, last time I had mentioned little bit about topsoil. સૂર્યની ગરમીથી topsoil નરિશ થાય. રાત્રે ચંદ્રની શીતળતાના વર્ષનથી પણ topsoilની અંદર નરિશમેન્ટ આવે. પણ એ નરિશમેન્ટ ખેડૂત જ્યારે બી વાવે
તો બી ને ના મળે. પણ જ્યારે વરસાદ પડે ત્યારે એ જમીન જે સૂકી હોય એને એવી પોચી કરે, પર્જન્યાત અન્ન સંભવ, કે એ બી ફૂટે અને એ જમીનમાંથી રસ અને એસેન્શિયલ પદાર્થ લઈ અને મોટું થઈ શકે વૃક્ષમાં, કે નાનું ઝાડ, કે ચોખા, કે ઘઉં, કે તુવેર, વોટ એવર ઇટ ઇઝ, ઇટ કેન ડુ ઇટ. એ કેવી રીતે થાય? રિમેમ્બર, બી છે, સોઇલ છે, પણ જ્યાં સુધી વરસાદ જમીનને પોચી નહીં કરે, જેથી એ બી જમીનમાંથી તત્વ ડ્રો કરી અને પોતે મોટું ના થઈ શકે, એ કોણ કરે છે? વરસાદ કરે છે. વરસાદ બી નહીં, તમને કહે ભાઈ અમારે તો નહેર છે કે છે, પણ પાણી તો અલ્ટિમેટલી ઉપરથી જ આવતું હોય વાદળમાંથી, એટલે જ્યાં વરસાદ ના હોય તો ડેમની અંદર પણ પાણી ખલાસ થઈ જાય. એટલે આ વરસાદથી થાય. વરસાદ મીનિંગ the attitude that creates, brings out the productive potential in the very soil. સોઇલની અંદર જમીનમાં જે છે એને ઉત્પાદન કરવા માટેની એટીટ્યુડ જે ક્રિએટ કરે, વરસાદ જમીનને પોચી બનાવે, એ વરસાદ કેવી રીતે થાય? તો કે છે યજ્ઞાત ભવતિ પર્જન્ય. એ યજ્ઞ સ્પિરિટથી વરસાદ આવે. નાઉ many of you are old enough. 60s, 70s, even part of 80s, ઇન્ડિયાની અંદર મિનિસ્ટરો અમેરિકા આવે અને પૈસા હોય અમુક હોય ને, પેલો વસ્તુઓ, મોટી મોટી મશીનરી. એ વખતે ઇન્ડિયામાં જવાહરલાલ નહેરુ પછી પણ 60s, 70sમાં 100% કેપેસિટી હોય તો આપણું ઉત્પાદન હોય 60%, 50%, સમટાઈમ 40%. ઇમ્પોર્ટ કરે મશીનરી, એન્જિનિયરો છે, વર્કર્સ છે, મેનેજમેન્ટ છે, છતાં તમે જો પ્રોડક્શન હોય તો કેપેસિટીનું 60%, 70%. Those who are old enough, you know it. અને આજે જ્યારે બધું જ હોય પણ વર્કર્સ, મેનેજમેન્ટ બધા એકતાથી યજ્ઞ સ્પિરિટ, મીનિંગ વોટ, આપણા ડિફરન્સીસ સિંક કરી અને જ્યારે આપણે આપણા દેશ માટે, આપણી કંપની માટે, આપણા કુટુંબ માટે બધા એક જ ધ્યેયથી યજ્ઞ સ્પિરિટથી વર્તન કરે, તો ઇવન નાનું ઓર્ગેનાઇઝેશન 4 જણાએ શરૂ કર્યું હોય, એકદમ મોટું ફૂલી ફાળી અને એકદમ જ સોલિડ થઈ જાય. પણ બધા મારે માટે જ હું કરતા હોય તો થાય? થિંક ઓફ ઇટ. સો ભગવાન કે છે યજ્ઞાત ભવતિ પર્જન્ય. આ વરસાદ મીનિંગ જે પ્રોડક્ટિવ પોટેન્શિયલ વર્કર્સમાંથી બહાર લાવે, એ ક્યારે થાય? જ્યારે યજ્ઞ સ્પિરિટ, બોસીસ, મેનેજમેન્ટ, વર્કર્સ, when they behave in a manner કે એકબીજા, રાઈટ, પરસ્પરમ ભાવયંતઃ. think of it. I remember, હું તો અમેરિકામાં જ છેલ્લા 55-60 વર્ષથી છીએ, પણ think of it, 60s, 70s, 80s કન્ટ્રીની અંદર મિડલ ક્લાસ વોઝ પ્રોસ્પરિંગ બીકોઝ દરેક વસ્તુ મેનેજમેન્ટ શેર કરતી હતી. ને છેલ્લા 15-20 વર્ષમાં પોવર્ટી વધી છે, લોકો ફ્રીવેની અંદર હોમલેસ એટસેટ્રા, વાય મેનેજમેન્ટ વોન્ટ્સ મોર, અને યજ્ઞ સ્પિરિટ જતું રહ્યું. they don't want to share with the workers. Just think of it, તમારી જ કંપનીમાં ગમે એટલો નાનો બિઝનેસ હોય, ડોન્ટ ફર્ગેટ ધેટ તમારી ટોટલ કમાણી, વેલ્થ, ગાડી, મોટા ફ્લેટ ને આ ને તે, એ બધું કોને લીધે છે? હા, તમારામાં બુદ્ધિ છે, પણ આ વર્કર્સો કામ ના કરે તો એ થઈ શકે? તો એ જે ભગવાન મને આપે છે, એ હું મારા વર્કર્સોની સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ વધારવા માટે પણ ઇક્વલી શેર કરું. નો ડાઉટ હું મારા માટે પણ ધ્યાન રાખું, પણ મેક શ્યોર કે ધે આર ઓલ્સો ટેકન કેર ઓફ. તો એ લોકોમાં જે ભાવના થાય, રાઈટ, ભગવાન કહે છે યજ્ઞાત ભવતિ પર્જન્ય. એ સ્પિરિટથી જે વર્કરમાં ભાવ થાય કે મારા શેઠ માટે, મારી કંપની માટે તો હું મરી છૂટીશ, એ ક્યારે થાય? when both are doing for each other. ભગવાન કહે છે યજ્ઞાત ભવતિ પર્જન્ય. રાઈટ, સો મેની મિલ્સ એટસેટ્રા ઇન્ડિયામાં મેનેજમેન્ટ અને યુનિયન લડે, રાધર દેન કોમન ગોલ સમજીને કે આપણે સાથે વર્તીએ તો પ્રોસ્પર થઈએ, એને બદલે એટ ઓડ્સ આખી કંપનીઓ ડૂબી જાય. તો ભગવાન કહે છે યજ્ઞાત ભવતિ પર્જન્ય, યજ્ઞ કર્મ સમુદ્ભવ. પણ એ યજ્ઞ સ્પિરિટ આવે ક્યારે? નોટ અર્જુન કે છે તેમ કે મારે તો લડવું નથી ને હું બેસી રહીશ. રિમેમ્બર, યજ્ઞ એ સ્પિરિટ કર્મ સમુદ્ભવ. તમે જોશો કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં, if the CEO is far removed,
એને બદલે એ કે ચલ હું પણ તારી જોડે વર્ક કરીશ, આઈ વિલ કમ, તો લોકોને પણ ઉત્સાહ આવે કે નહીં? when you are part of it, when you meet others. તો એ કે છે યજ્ઞ કર્મ સમુદ્ભવ. એટલે અન્નાદ ભવંતી, રિમેમ્બર લિટરલ મીનિંગ નેચરલી ફૂડ માંથી પોષણ મળે, અન્ન, અને એનાથી બીંગ્સ થાય. પણ એ કોમ્યુનિટી કમ્સ ટુગેધર જ્યારે એન્જોયેબલ ગુડ્સ, જુદા જુદા પદાર્થો વસ્તુઓ ભોગવવાની હોય ત્યાં લોકો આવે. રાઈટ, રવિવારે પહેલા અમે ચોપાટી જતા હતા, નરીમાન પોઈન્ટ, એમ તેમ હવે બધા મોલમાં જાય, જુદી જુદી એન્જોયેબલ ગુડ્સ આર ધેર, પીપલ કમ ટુગેધર. એ એન્જોયેબલ ગુડ્સ કેવી રીતે આવે? પર્જન્યાત અન્ન સંભવ. પર્જન્ય એટલે વરસાદ, જે જમીનને પહોંચી, મિનિંગ ધ એસેન્સ ઇટ કેન બ્રિંગ આઉટ. પણ એ આવે કેવી રીતે? એ યજ્ઞ સ્પિરિટ હોય ત્યારે જ. એ યજ્ઞ સ્પિરિટ કેવી રીતે થાય? દરેક જણ કર્મ કરે તો કર્મ બ્રહ્મ, યજ્ઞ કર્મ સમુદ્ર. એ યજ્ઞ સ્પિરિટ કર્મથી આવે. રુચિરા, મારું ફેવરિટ ભજન કા, ત્રણેક મિનિટ છે કૃષ્ણ ભગવાનનું. ગળું સુકાઈ ગયું છે એટલે વિલ સ્ટોપ હિયર. મારા ઘટમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી, યમુનાજી મહાપ્રભુજી. હે મારા ઘટમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી, યમુનાજી મહાપ્રભુજી. મારું મનડું છે ગોકુળ વનરાવન, મારું મનડું છે ગોકુળ વનરાવન. મારા તનના આંગણિયામાં તુલસીનો વન. હે મારા પ્રાણ જીવન, હે મારા ઘટમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી, યમુનાજી મહાપ્રભુજી. મારા તનના આંગણે શ્રી મહાપ્રભુજી, મારા તનના આંગણે શ્રી મહાપ્રભુજી. મારી આંખો વિશે ગિરધારી રે ધારી, મારી આંખો વિશે ગિરધારી રે ધારી. મારું તન મન ગયું, મારું તન મન ગયું જેને વારી રે વારી. મારા શ્યામ મુરારી, હે મારા ઘટમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી, યમુનાજી મહાપ્રભુજી. મારા પ્રાણ થકી મને વૈષ્ણવ વાલા, મારા પ્રાણ થકી મને વૈષ્ણવ વાલા. નિત્ય કરતા શ્રીનાથજીને કાલા રે વાલા, નિત્ય કરતા શ્રીનાથજીને કાલા રે વાલા. મેં તો વલ્લભ પ્રભુજીના કીધા છે દર્શન, મારું મોહી લીધું મન. હે મારા ઘટમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી, યમુનાજી મહાપ્રભુજી. હું તો નિત્ય વિઠ્ઠલ વરની સેવા રે કરું, હું તો નિત્ય વિઠ્ઠલ વરની સેવા રે કરું. હું તો આઠે સમા કેરી ઝાંખી રે કરું, હું તો આઠે સમા કેરી ઝાંખી રે કરું. મેં તો ચિતડું, મેં તો ચિતડું શ્રીનાથજીને ચરણે ધર્યું, જીવન સફળ કર્યું. હે મારા ઘટમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી, યમુનાજી મહાપ્રભુજી. હે મારા ઘટમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી, યમુનાજી મહાપ્રભુજી. ઓમ સર્વે ભવન્તુ સુખિનઃ, સર્વે સંતુ નિરામયાઃ,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरि ओम एवरीबॉडी।